पहला पॉजिटिव डिग्री अने सुपरलेटिव डिग्री कम्पेरेटिव डिग्री बंनेनो अभ्यास कर्यो छे। आजे आपणे त्रीजी डिग्री एनो अभ्यास करीए। एनुं नाम छे सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री ए सरखामणी माटे वपराय छे। एनी प्रस्तावना अगाउना 2 विडियोमां तमने समजावी छे। पॉजिटिव अने कम्पेरेटिव डिग्री जेवी रीते एकवचन अने बहुवचनमां होय एवी रीते सुपरलेटिव डिग्री पण एकवचन अने बहुवचन बंनेमां होय छे। हवे सुपरलेटिव शब्दनी अंदर शब्द छे सुपर। सुपर एटले श्रेष्ठ, बधा ज करता सर्वश्रेष्ठ दर्शाववानुं छे। पण सर्वश्रेष्ठने पण एकवचनमां पण दर्शावी शकाय अने बहुवचनमां पण दर्शावी शकाय। तो ज्यारे तमे कोई पण वाक्यने ओळखावो छो, आपणे अगाऊ बधा ज विडियोमां मैं समझण आपी छे के डिग्री छे कई रीते पूछाय छे, बीजा ग्रामરના टॉपिक कई रीते पूछाय छे 12મા ધોરણમાં। तो एवी ज रीते आ पण एवी ज रीते पूछाय छे के रिस्पोन्ड ध सेंटेन्स एटले जे विकल्पो आपेला छे एमांथी साचो विकल्प शोधवानो छे। त्यार पछी वाक्यो आपेला छे एमांथी कयुं वाक्य डिग्रीनुं छे एटले के कम्पेरिजननुं छे। अने नंबर 3 इनकम्प्लीट सेंटेन्स आपेलुं छे ने तमारे कम्प्लीट करवानुं छे। आ 3 रीते पूछाय छे। तो ओळखवा माटे तो ओळखना शब्दों तमारी पासे होय तो सुपरलेटिव डिग्री तमारे अलगथी कोई सुपरलेटिव डिग्रीनुं वाक्य, कम्पेरेटिव डिग्रीनुं वाक्य के पॉजिटिव डिग्रीनुं वाक्य एवुं ओळखवानुं नथी, परंतु ए त्रणेमांथी कोई पण वाक्य होय तो डिग्रीनुं वाक्य कयुं छे ओळखवानुं छे। दाखला तरीके एज एज आपेलुं होय, ईआर के धेन आपेलुं होय, ईएसटी आपेलुं होय, तो ए त्रणेमांथी कोई पण आपेलुं होय तमारे वाक्यने मात्र कम्पेरिजन छे के नहीं ए ज ओळखवानुं छे, एना पेटा प्रकारो ओळखवाना नथी। तो आजे आपणे सुपरलेटिव डिग्री शीखवा जई रह्या छीए। एनी आपणे सौथी पहेला रचना जोईए के एकवचननी रचना शुं थाय अने बहुवचननी रचना शुं थाय। तो सौथी पहेला आपणे जोईए एकवचन। तो एकवचननी रचना होय एमां वाक्यनी शरूआतमां पहेला कर्ता आवे, त्यार पछी क्रियापद। हवे आ क्रियापद तमने आपेलुं ज हशे, ए टू बी नुं होय, मुख्य होय, वर्तमान काळ होय, भूतकाळ होय, कोई पण होय। त्यार पछी ध फरजियात अने ईएसटी प्रत्यय वाळुं विशेषण। ईएसटी प्रत्यय वाळुं विशेषण એટલે જે વિશેષણ આપેલું હોય એને ईएसटी મૂકવાનું। અગાઉ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો જે વિડિયોઝ મૂક્યો તો એમાં તમને સમજાવ્યું છે કે ईआर ક્યારે લાગે અને મોર ક્યારે લાગે। તો એવી જ રીતે ईएसटी વાળું વિશેષણ આવે અથવા મોસ્ટ વત્તા વિશેષણ બેમાંથી જે આવે તે। અને આ છે એ ईएसटी મૂકવું કે મોસ્ટ મૂકવું એ તમે જે વિશેષણ મૂકો છો એના આધારે તમારે નક્કી કરવાનું। દાખલા તરીકે એક કરતા વધારે પ્રત્યયનો બનેલું વિશેષણ હોય તો મોસ્ટ મૂકજો અને એક જ જે સિલેબિક હોય એને ઇંગ્લિશમાં સિલેબિક કહેવાય, એક જ સિલેબિકનું બનેલું વિશેષણ હોય તો એને ईएसटी મૂકજો। તો ईएसटी અને મોસ્ટ બેમાંથી એક અને ત્યાર પછી कर्ता होय एने एक वचनमां लखवानुं। हवे आ कर्ता एक वचन एटले शुं ए आगळ हूँ तमने जेम जेम वाक्य आवता जाय एम समजावती जाऊं, पण एक मात्र एक वाक्य तमने समजावुं छुं। दाखला तरीके शी इज ध मोस्ट इंटेलिजंट गर्ल। આપણે અગાઉ જોયું છે આ ગર્લ છે એ કર્તા છે ને એક વચન છે। હવે ગર્લ કેવી રીતે આવ્યું તો મેં તમને અગાઉના વિડિયોમાં સમજાવ્યું છે કે જે કર્તા આપેલો હોય એ કર્તાનો જેમાં સમાવેશ થતો હોય એને એક વચનમાં મૂકવાનું।
દાખલા તરીકે અહીંયા શી છે, તો શી એ છોકરી માટે વપરાય એટલે મેં ગર્લ મૂક્યું. અહીંયા તમે સ્ટુડન્ટ મૂકી શકો, અહીંયા તમે પ્યુપિલ મૂકી શકો, અહીંયા શી મૂક્યું છે એટલે વિમેન પણ મૂકી શકો, એક વચન એટલે વુમેન થાય. આ રીતે જે કર્તા આપેલું હોય એનો સમાવેશ જેમાં થતો હોય એ લખવાનું. અને બહુવચનની રચના જોઈએ તો એમાં પણ કર્તા, ક્રિયાપદ, પરંતુ એમાં એક શબ્દ ઉમેરાશે વન ઓફ. ધ તો અહીંયા છે જ, સુપરલેટિવ ડિગ્રી હોય એટલે ધ ફરજિયાત આવે. અને અહીંયા જેવી રીતે ઈએસટી પ્રત્યય વાળું વિશેષણ મોસ્ટ વત્તા વિશેષણ છે, એવી રીતે અહીંયા પણ એવું આવે, ઈએસટી પ્રત્યય વાળું વિશેષણ અથવા મોસ્ટ વત્તા વિશેષણ, બેમાંથી કોઈ પણ એક આવશે. અને ત્યાર પછી સમૂહનું નામ. જો અહીંયા હું એક વચન નહીં મૂકું કે બહુવચન નહીં મૂકું, કારણ કે તમને દરેકને ખબર છે સમૂહ છે, સમૂહ એટલે બહુવચનમાં જ હોય, એક કરતા વધારે એને સમૂહ કહેવાય. આ જ વાક્ય છે, આ મેં એક વચનમાં લખ્યું છે કારણ કે અહીંયા શીનો સમાવેશ ગર્લમાં થાય, આ મેં એક વચનમાં લખ્યું. પણ આ જ વાક્યને મારે બહુવચનમાં લખવું હોય તો કર્તા પછી ક્રિયાપદ, આ શી કર્તા છે, પછી આ ક્રિયાપદ છે, પછી વન ઓફ ધ મૂકવાનું છે, પછી વન ઓફ ધ મૂકીએ. ધ તો બંનેમાં ફરજિયાત છે, બાકીનું બધું જ કોઈ ફેરફાર નથી. બે વન ઓફ ધ એક નવું એડ થાય અને બીજું અહીંયા એક વચન છે એના બદલે સમૂહનું નામ એટલે બહુવચનમાં મૂકવાનું. તો ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ ગર્લ્સ, અહીંયા પ્યુપિલ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, વિમેન, સોશિયલ વર્કર્સ, કોઈ પણ આ વ્યક્તિનો સમૂહ જેમાં આવતો હોય એમાં તમે મૂકી શકો. મેડ સર્વન્ટ્સમાં પણ મૂકી શકો, કોઈ પણમાં તમે મૂકી શકો છો. હવે પરીક્ષામાં વાક્ય આપેલું હોય, મોટે ભાગે હું જે સૂચના આપું છું એ ઇનકમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સની, કારણ કે બાકી તો તમને વિકલ્પ આપેલા હશે રિસ્પોન્ડ ધ સેન્ટેન્સમાં, અને જ્યારે તમારે વાક્ય ઓળખવાનું છે એમાં સાચું વાક્ય જ આપેલું હશે ને તમારે કમ્પેરિઝનનું ઓળખવાનું છે. પણ જ્યારે ઇનકમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સને કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય તો તમારા મનની અંદર પ્રશ્ન થાય કે મારે આનાથી કમ્પ્લીટ કરવાનું કે આનાથી. તો તમને કૌંસમાં આ એકવચનથી વાક્ય સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું કમ્પ્લીટ કરવું કે બહુવચનથી કમ્પ્લીટ કરવું એનો નિર્દેશ કૌંસમાં આપી દીધો હશે. જો ન આપેલો હોય તો ને તો જ કોઈ પણ એક લખી શકાય. પણ કૌંસમાં દાખલા તરીકે વન ઓફ ધ આપી દીધું હોય તો તમે આનાથી વાક્ય કમ્પ્લીટ કરી શકો નહીં. તો કૌંસમાં માત્ર ડિગ્રી કીધું હોય તો તમે કોઈ પણ ડિગ્રીથી વાક્ય કમ્પ્લીટ કરી શકો, કમ્પેરિઝનથી વાક્ય કમ્પ્લીટ કરી શકો. તો આ રીતે વાક્યને કમ્પ્લીટ કરવાનું. આપણે થોડાક ઉદાહરણ જોઈએ. An apple is, પછી કૌંસમાં આપ્યું છે આપણને કમ્પેરિઝન. જો આ રીતે કમ્પેરિઝન એકલું આપેલું હોય તો આ વાક્યને તમે આનાથી પણ કમ્પ્લીટ કરી શકો, આ વાક્યને તમે આનાથી પણ કમ્પ્લીટ કરી શકો. પણ કમ્પેરિઝન ન આપેલું હોય અને કૌંસમાં વન ઓફ નો નિર્દેશ કરેલો હોય તો શું કરવાનું? તો તમે વન ઓફ આપેલું હોય તો સુપરલેટિવ ડિગ્રીના બહુવચનથી જ વાક્યને કમ્પ્લીટ કરી શકો. એટલે કોઈ પણ વાક્ય કમ્પ્લીટ કરો ત્યારે તમારે કૌંસની સૂચના જોઈ લેવાની. તો અહીંયા આપણે વન ઓફ ધ છે એટલે એનથી જ વાક્ય કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તો એન એપલ એ કર્તા છે, ત્યાર પછી આ ક્રિયાપદ છે, પછી આપણે વન ઓફ ધ આપેલું છે એટલે વન ઓફ ધ મૂકીએ. હવે વિશેષણ આપેલું નથી, ન આપેલું હોય તો એપલ એટલે સફરજન. સફરજન છે એનો કોઈ ગુણ લખો, એ મીઠું છે,
એ મોટું છે, એ ખાટું છે, કેવું છે, તો એ તમે મૂકી શકો. તો અહીંયા આપણે મૂકીએ છીએ સ્વીટ, એને ઈએસટી પ્રત્યય લગાડીએ છીએ, કારણ કે કા ઈએસટી મૂકવાનું છે, કા મોસ્ટ. હવે સ્વીટ છે એને કોઈ પર પ્રત્યય કે પૂર્વ પ્રત્યય લાગેલો નથી, એટલે એને ઈએસટી પ્રત્યય લાગશે. હવે વન ઓફ ધ છે એટલે બહુવચન મૂકવું પડશે, પણ એપલ છે એનો સમાવેશ શેમાં થાય? તો એપલ એટલે સફરજન, સફરજન એ એક ફ્રૂટ છે, એટલે અહીંયા આપણે મૂકશું ફ્રૂટ. આ રીતે વાક્યને વન ઓફ ધ છે એટલે બહુવચન આવશે. આ રીતે વાક્યને આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. બીજું વાક્ય જોઈએ. He was. હવે કાઉન્સમાં આપણને કશું જ આપેલું નથી, કમ્પેરિઝન જ આપેલું છે. તો તમે કાં આનથી કરો, કાં તમે આનથી કરો, કાં એક વચનની ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરો, કાં બહુવચનની ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરો. માત્ર કમ્પેરિઝન આપેલું હોય તો તમે કોઈ પણ ડિગ્રીનું વાક્ય બનાવી શકો. તો અહીંયા પહેલા કર્તા છે, ત્યાર પછી આ ક્રિયાપદ છે, ત્યાર પછી આપણે ઉપરની રચના પ્રમાણે જોઈએ તો ધ, પછી ઈએસટી વાળું વિશેષણ મૂકીએ તો ક્લેવરેસ્ટ. અહીંયા ઈએસટી પ્રત્યય એટલે કા મોસ્ટ કા ઈએસટી બેમાંથી એક મૂકવાનું છે. અને પછી કર્તા એક વચનમાં તો હી શેમાં આવે? તો તમે બોય મૂકી શકો, તમે સ્ટુડન્ટ મૂકી શકો, તમે પ્યુપિલ મૂકી શકો, સોશિયલ વર્કર મૂકી શકો, તમે મેન મૂકી શકો, કોઈ પણ મૂકી શકાય. હીનો સમાવેશ જેમાં થતો હોય એ બધામાંથી કોઈ પણ એકનો નિર્દેશ તમે મૂકી શકો. પણ અહીંયા આ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે એક વચન લખવાનું. આનું આ જ વાક્ય બહુવચનમાં લખવું હોય તો હી વોઝ, કારણ કે આપણને કમ્પેરિઝન આપ્યું છે એટલે હું તમને બે વાક્ય સમજાવું છું, એક વચન અને બહુવચન બે. હી વોઝ પછી બહુવચન હોય એટલે આપણે શું લખવાનું છે? વન ઓફ ધ. આ વિશેષણ છે એટલે ક્લેવરેસ્ટ, બોયઝ, સ્ટુડન્ટ્સ, પ્યુપિલ્સ, સોશિયલ વર્કર્સ, MEN મેન. આ MEN એક વચન છે, MEN બહુવચન છે. આ રીતે તમે વાક્ય કમ્પ્લીટ કરી શકો. તમારે કાઉન્સમાં જોવાનું કે તમને વન ઓફ ધ આપેલું છે તો બહુવચન લખો, વન ઓફ ધ ન આપેલું હોય તો એક વચન લખો. એના પછીનું વાક્ય જોઈએ. ધીરજ વોઝ પછી ઇનકમ્પ્લીટ છે. કાઉન્સમાં આપણને આપેલું છે ઓવર, વાઇઝ અને વન ઓફ એટલું આપેલું છે. વિશેષણ આપણને આપ્યું હોય, કારણ જો હું તમને બધા જ રીતે ઉદાહરણ સમજાવું છું કે અહીં વન ઓફ ધ નો નિર્દેશ છે, અહીંયા એક પણ નિર્દેશ નથી, અહીંયા વિશેષણનો નિર્દેશ છે. એટલે કયું વાક્ય કેવી રીતે લખવાનું? જો વિશેષણનો નિર્દેશ કરેલો હોય તો આપણને જે વિશેષણ આપેલું હોય એ જ વિશેષણ લખવાનું. પણ આપેલા વિશેષણમાં ઈએસટી પ્રત્યય લાગે કે મોસ્ટ પ્રત્યય લાગે એ આપણે નક્કી કરવાનું. એનો નિયમ મેં તમને અગાઉના વિડીયોમાં સમજાવી દીધો છે. તો આ કર્તા છે, આ ક્રિયાપદ છે, આ કર્તા છે, આ ક્રિયાપદ છે. હવે બેમાંથી કઈ રચના લેશું? તો કે વન ઓફ ધ વાળી, એટલે મૂકશું વન ઓફ ધ. ત્યાર પછી કર્તા, ક્રિયાપદ, વન ઓફ ધ મૂકી દીધા પછી વિશેષણ મૂકવાનું છે. તો વિશેષણ છે ઓવર અને વાઇઝ, બે શબ્દોનો બનેલો એક શબ્દ છે એટલે આવશે મોસ્ટ ઓવર વાઇઝ. હવે ધીરજ છે એ છોકરો છે એટલે અહીંયા આપણે મૂકીએ બોયઝ, સ્ટુડન્ટ્સ, પ્યુપિલ્સ, સોશિયલ વર્કર્સ, ડોક્ટર્સ, ટીચર્સ, મેન, કોઈ પણ મૂકી શકો. પણ વન ઓફ ધ છે એટલે જે મૂકો તે સમૂહ મૂકવાનો છે, બહુવચન મૂકવાનું છે. ચાલો એના પછી જોઈએ. ધ ડ્રેસ વોઝ પછી કમ્પેરિઝન છે.
તો કરતા ધ ડ્રેસ છે, પછી ક્રિયાપદ છે, પછી આપણને કોઈ વિશેષણ આપેલું નથી તો આપણે આપણી રીતે વિશેષણ મૂકી શકીએ છીએ. વોઝ પછી ધ. જો એકલું કમ્પેરિઝન છે એટલે હું તમને આ વાક્ય બે રીતે સમજાવીશ. તો કર્તા ક્રિયાપદ ધ પછી EST વાળું વિશેષણ છે તો મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ, એટલે અહીંયા મોસ્ટ વત્તા વિશેષણ એટલે અહીં સુધીની રચના લખી પછી કરતા. તો આ જે ધ ડ્રેસ છે એ ડ્રેસ એ બીજા બધા ડ્રેસ જેવો જ છે એટલે એટ્રેક્ટિવ ડ્રેસ એમ મૂકી દેવાનું એક વચનમાં. પણ આને જ બહુવચનમાં લખવું હોય તો ધ ડ્રેસ વોઝ, સોરી બહુવચન છે એટલે વન ઓફ ધ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ ડ્રેસીસ. જો અહીંયા ડ્રેસ લખ્યું છે, ડ્રેસીસ લખ્યું છે, એક વચનની ડિગ્રી છે, આ બહુવચનની ડિગ્રી છે. પણ અહીંયા સમૂહ કયો તો કે આ જે ડ્રેસ હતા એ ડ્રેસમાંથી ધ મૂકેલું છે. કોઈ એક ચોક્કસ ડ્રેસની જ વાત કરી છે. ધ છે એ કોઈ ચોક્કસ ડ્રેસની જ વાત કરી છે, બીજા કોઈ ડ્રેસની નહીં. તો એટલે અહીંયા આપણે આ ડિગ્રી મૂકીએ એટલે એક વચન મૂકવાનું, આ ડિગ્રી મૂકીએ એટલે બહુવચન મૂકવાનું. પરીક્ષામાં તમને માત્ર કમ્પેરિઝન આપેલું હોય તો કાં તમે આ લખી શકો કાં તમે આ લખી શકો. પ્લસ એમાં તમે રચનાના આધારે જોઈ શકો છો કે આનું આ વાક્ય છે એ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં પણ બનશે. આપણે તો સુપરલેટિવ ડિગ્રી શીખીએ છીએ એટલે 2 ડિગ્રી સમજાવી દીધી. પણ કમ્પેરિઝન લખ્યું હોય તો યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ ઇન કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. તમે આ વાક્ય કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં પણ લખી શકો. દાખલા તરીકે આની રચનાના પ્રમાણે જોઈએ તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે તો ધ ડ્રેસ વોઝ. હવે કર્તા ક્રિયાપદ પછી અહીંયા મોસ્ટ છે એની અંદર મોર આવે છે તો મોર એટ્રેક્ટિવ ધેન મેની અધર ડ્રેસીસ. આ એટલા માટે તમને સમજાવું છું કે જ્યારે તમે કમ્પેરિઝન લખેલું વાક્ય જુઓ તો ઇનકમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ છે, ઇનકમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ છે અને કૌંસમાં કમ્પેરિઝન લખેલું છે, તમને નિર્દેશ કરેલો જ હશે. દાખલા તરીકે કમ્પેરિઝન છે તો ER હોય તો તમારે કમ્પેરેટિવ લખવાનું. જો કમ્પેરિઝન આપેલું હોય વેરી ફ્યુ આપેલું હોય તો પોઝિટિવ થી લખવાનું. જો EST આપેલું હોય તો સુપરલેટિવ થી લખવાનું. પણ માત્ર કમ્પેરિઝન આપેલું હોય તો તમે કોઈ પણ ડિગ્રી થી વાક્ય કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. તો આ વાક્ય મેં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી થી કમ્પ્લીટ કર્યું છે. ત્યાર પછી આને પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો વેરી ફ્યુ ડ્રેસીસ વેર. હવે અહીંયા વેરી ફ્યુ ડ્રેસીસ વેર એટલે વેરી ફ્યુ પછી સમૂહનું નામ પછી ક્રિયાપદ બહુવચન. હવે હકાર ડિગ્રી છે એટલે એઝ એટ્રેક્ટિવ એઝ અને પછી કમ્પેરિઝન કોની છે તો ધ ડ્રેસ. જો માત્ર કમ્પેરિઝન કીધું હોય તો જ કોઈ પણ લખવાનું. પણ આપણને ER કે EST કે કોઈ વિશેષણને કોઈ પ્રત્યય નથી લગાડ્યો, માત્ર ક્લેવર જ આપ્યું છે. તો એનો મતલબ શું થાય? કોઈ પ્રત્યય શેમાં ન લાગે? પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં. તો પોઝિટિવ ડિગ્રી લખવાની છે. આ તમને એટલા માટે સમજાવ્યું કે જો કમ્પેરિઝનમાં માત્ર ને માત્ર કોઈ નિર્દેશ કરેલો ન હોય તો તમે કમ્પેરેટિવ, પોઝિટિવ, સુપરલેટિવ કોઈ પણ ડિગ્રીમાં વાક્ય કમ્પ્લીટ કરી શકો. પણ જો ઓળખ માટેનો પ્રત્યય આપેલો હોય કૌંસમાં તો જે પ્રત્યય જે ડિગ્રીનો હોય વાક્ય એ જ ડિગ્રીમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું. આ રીતે બધા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આપણે કમ્પેરિઝનનો ટોપિક પૂરો થાય છે. જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિસ કરવી હોય એ વિદ્યાર્થીઓ રચના લખી
અને થોડાક વાક્યની મટીરિયલમાંથી પ્રેક્ટિસ કરજો. ટોપિક બહુ ઇઝી છે, સમજવો સહેલો છે, પણ પ્રેક્ટિસ કરશો તો વધારે ઝડપથી તમે એનું નોલેજ મેળવી શકશો.